బర్త్డే శుభాకాంక్షలు. హ్యాపీ బర్త్డే, హ్యాపీ బర్త్డే. మనకు మన చల్లని దేవుడు మన నాగేశ్వరరావు because you are special. Life is the greatest adventure, but the world is a wonderful place that reveals at each turn in the road unexpected new beauty and grace. తమానం భవతి శతాయుత్పరశతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియ ప్రతిష్టతి. Every minute of your day, be happy, warm and bright. May all your favorite hopes and dreams turn out exactly right. This special moment fill your day, smile, find the happy that always slip. ఇద్దరికి తీస్తాం. Happy birthday. May God show us His success to the things and you today and every day. It's for to do full 100 years. Sound, health, joyously, peace of mind. ABC Laughter Club, Mini Tank Band, Sadirguda, Hyderabad. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం. అసతోమా సర్గమయ తమసోమా జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మా అమృతంగమయ. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. కొల్లాసానికి, శారీరక దారుఢ్యానికి, నవ్వుక దివ్యాంశతం. హ్యాపీ బర్త్డే వెంకటరమణ. 60 దాకా కొట్టండి. 71, 72, 73. To you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. కేయూరాణి భూషయంతి పురుషం ఆరాన చంద్రోదజా నస్మాకం నవిషేకయంత పూర్వం నాలంకృతామోదజా వాణీకాసమలంకరోతి పురుషం యా సముద్రతారాగ్యతే నచ్ఛేయంతే శిలభూషణాని సతతం వాగ్భూషణం భూషణం. ఇది భర్తృహరి సుభాషితాల్లో శ్లోకం ఉంది. దీని అర్థం చాలా ఉంటుంది. ఒక్కటే లైన్లో చెప్తాను, ఎందుకంటే వాతావరణం మనిషి అంటే పురుషులు ఎన్ని అలంకారాలు ఎన్ని ఆభరణాలు వేసుకున్నా వాగ్భూషణం, వాక్కు చాతుర్యం బాగుండాలి. మాట్లాడే తీరు పద్ధతిగా ఉంటే మనం మనుగడ అవుతాము, లేకపోతే పతనం స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్తారు. పురుషులు అని చెప్తారు. పురుషులు అంటే పురుషులని మళ్ళీ లేడీస్ అవ్వ పురుషులకే కదా మాకు లేదనుకోకండి. అందరికీ సంస్కృతంలో పురుషులు అంటే మానవుడు. శతాయ పురుష అంటే శతాయ ఆడ శతాయ స్త్రీ అనమాట. అందుకు పురుషులు అంటే మానవ కోటు మనుషులు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఓం గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపశ్రవస్తవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాస్పద బ్రహ్మణాం ఆనశృణ్వన్ముక్తి విశీదసాదనం
प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वावनीवतु दीनामवित्रवतु ओम श्री महागणाधिपतये नमः महालक्ष्मी नमः महासरस्वत्यै नमः गुरुभ्यो नमः हरि ओम ममोपातदुर्तक्षे द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे गोमये मुहूर्ते श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बेरस्य वायुव्यप्रदेशे कृष्णागो अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमानेन विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतु आषाढमासे शुक्लपक्षे सप्तमीतिथिभ्यां सौम्यवासरे शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीमान गोत्रोद्भवस्य इन्द्रप्रावनादेस्य धर्मपत्नी समेतस्य सप्तमसमेतस्य चिन्तितमनोरथं मनोवाक्कायसिद्धं सकलदेवताराधनं करिष्ये शतमानं भवति शतायुः पुरुषशतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति दिव्यसाकेतरामानुग्रहप्राप्तिरस्तु सकलदेवतानुग्रहप्राप्तिरस्तु ग्रामदेवतानुग्रहप्राप्तिरस्तु कुलदेवता अनुग्रहप्राप्तिरस्तु अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमांशभीषण कृपपरशुरामश्च सप्तैते चिरञ्जीविनः सप्तैतान्तं स्वरेनित्यं मार्कण्डेयाष्टमं जीवेद्वशर्तं प्राज्ञः अपमृत्युवर्जितः शतमानं भवति शतायुः पुरुषशतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति आरोग्यं पद्मबन्धुर्वितरतु नितरां सन्तु सम्पदं शीतरश्मिः भूलाभम्भूमिपुत्र सकलगुणयुतां वाग्विभूतिं च सौम्या सौभाग्यं देवमन्त्री रिपुवयशमनं भार्गव शौर्यमार्गे दीर्घायुस्सैमिखेय विपुलतरैषकेतु आचन्द्रतारम् अरिष्टानि प्रणश्यन्तु दुरितानि भयानि च शान्तिरस्तु शुभं मेस्तु ग्रहा कुर्वन्तु मङ्गलं राजाधिराजाय प्रसन्नसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे कुमें कमें कामां कामकामाहिमः कामेश्वरो वै श्रवणाय ददातु कुबेरा वै श्रवणाय महाराजाय नमः शतमानं भवति शतायुः पुरुषशतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति चिरञ्जीव चिरञ्जीव सुखी भव सुखी भव आचन्द्रताराकं వంశాభివృద్ధిరస్తు. వెంకట్రావు గారిని ఆయన కుటుంబ సభ్యులను అనన్యమైన ఆయురారోగ్యాల ఐశ్వర్యాలు ఇచ్చి కాపాడాలని సకాలంలో వర్షాలు కురిపించి దేశాన్ని సుభిక్షంగా ఉంచే ఆ వరుణదేవుణ్ణి భక్తితో ప్రార్థిస్తూ నమో వెంకటేశాయ స్వస్తి. సామాన్యంగా ఇట్లా వర్షాలు ఇలాంటి వచ్చేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే సూర్యనారాయణ మూర్తికి మన శ్లోకం చెప్పుకొని దండం పెట్టుకోవాలండి. అది రాగానే నేను అదే పని చేశాను, చెప్పకూడదు కానీ నేను అదే పని చేశాను. అందుగురించి ఆగుతుంది, అంటే నేను చేశాను ఆగడం కాదు, అది శాస్త్రం చెప్తున్నాను అన్నమాట. సూర్యనారాయణమూర్తికి దండం పెట్టుకుని 11 బూరెలు నైవేద్యం పెడతామని మొక్కుకుంటాం. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఏమైనా పెళ్లిళ్ళు పేరెంటాలు వర్షాలు రాకుండా. ఇప్పుడు రత్నం గారు శాల్వతో ఎవరు బర్త్డే ఉన్నా కూడా బూరెలు తీసుకురండి, పెట్టాలి. అదే రంగారావు గారు
గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. నర్మదా మేడం సావిత్రి మేడం సావిత్రి మేడం చేనేత వస్త్రంతో కప్పినాడు. వాళ్ళు తినేవాడాలి. నేను 2013లో జాయిన్ అయ్యానండి దీనిలో క్లబ్లో. ఇది ఒక 3వ బర్త్డే ఇక్కడ సెలబ్రేట్ చేయించుకుంటున్నాను. ఈ నా బర్త్డే వచ్చేటప్పుడు పిల్లల దగ్గరికి ఒక్కోసారి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది ఒక 5-6 సంవత్సరాలు. దానివల్ల నంబర్ ఆఫ్ బర్త్డేస్ ఇక్కడ తగ్గిపోయినాయి. అయితే నేను మిలిటరీ రిటైర్డ్, నాకు 3 అమ్మాయిలు, అందరూ వెల్ సెటిల్డ్, ఫారిన్లో ఇక్కడ మేమిద్దరమే ఉంటున్నాను ఇక్కడ. ఇంకా 4 మాటలు ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, మనకి ప్రతిరోజు 2 గంటలు ఇక్కడ దొరికిన ఆనందం ఎంత డబ్బులు ఇచ్చినా ఏడా దొరకదండి. మీరు ఎక్కడన్నా పోండి, పొలంతా తిరిగి రండి, కానీ ఆ 2 గంటలు ప్రతిరోజు 2 గంటలు ఇక్కడ దొరికే ఆనందం ఇంకెక్కడ దొరకదు, ఎంత ఇచ్చినా దొరకదు. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. రెండోది, మన చారి గారు ఫౌండరు, దాని తర్వాత దాన్ని కొనసాగించడానికి ఆయన కాలు ఇబ్బంది అయినా కూడా దాన్ని కొనసాగించారు. ఆ ఇబ్బందులు కూడా వచ్చారు, అలా మనందరినీ ఎంకరేజ్ చేస్తారు. అలాగా ఆయనకి మంచి హనుమంతుడిలాగా మన యాదగిరి గారు దొరికిపోయారు. ఇప్పుడు మీరు రాకపోయినా పర్వాలేదు, నేను సమాలించుకుంటాను అని చెప్పి ఆయన అసలు ఎప్పుడు ఆబ్సెంట్ అవడు. మనం ఆ టైంకి వస్తాడు, అందరికంటే ముందు వస్తాడు, చేపిస్తాడు. కొంచెం రిలాక్స్ అవుదామంటే కూడా ఊరుకోడు. అట్లా ఆయన దాన్ని కొనసాగిస్తూ మనకి మంచిగా. ఇక 3వది, మనకి కమిటీ ఫస్ట్ క్లాస్ అయిన కమిటీ దొరికింది. నేను చూశాను 13 సంవత్సరం చేరినప్పటి నుంచి. ఆ మధ్యలో ఏవో ఉంటా ఉండేవి. నేను ఫిజికల్గా నిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది ఏంటంటే, మనకి ఈ అరేంజ్మెంట్ చేయటం అంటే అంత మామూలు విషయం కాదు. వాళ్ళు ఫోటో పెట్టి తర్వాత ఆర్డర్లు ఇచ్చి వాటిని టైమ్లీ మనకి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇంత డిసిప్లైన్డ్గా వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేస్తూ చాలా చక్కగా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ జరుపుతూ ఉన్నారండి. వాళ్ళకు కూడా ధన్యవాదాలు. మీరందరూ నా బర్త్డే శుభదినానికి వచ్చినందుకు, నన్ను ఆశీర్వదించినందుకు మీ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. అందరూ